Good morning, students. Let's start our new session today. Today, we are going to listen an interesting story from Unit 3. Our title of the story is The Wind and the Sun. Okay. Before start the story, let me tell you briefly about the story. And end of the story, I am going to explain the story Tamil as well, so that you can understand very easily. Now, the story is about a funny competition between sun and the wind. They want to prove between themselves who is the best and stronger. The sun and the wind making fun on man for prove who is stronger. Okay? Students, let's read the story. The wind and the sun. Wind. Sun, can you see that man walking down the road? I can get his coat off more quickly than you can. Then, sun smiling, we will see who is stronger. I will let you try first. Here I am going to give you explanation. In this story, there is a man. He is walking down the road. Here, the sun and wind talking that who is stronger. The wind said that I can get his coat off. After that, you do. The sun said, we will see who is stronger. Then the sun told to the wind to man coat off. The wind is buffing his cheeks and blowing hard. Whoo! Man, how strong the wind is today. It's blowing my coat away. I must hold it tightly round myself. Wind blowing harder. Okay? Here, the wind is buffing. Do you know the sound of wind buffing? Like hard wind like that, it will come make some sound. No? Yes. Children, have you felt anywhere strong wind blowing? Sometimes it will push you, right? Yes. The man, when wind is blowing, the man telling that why this much strong wind today? The wind is pulling his coat. He held his coat tightly. The wind blew even more stronger with his cold air. He felt much cold too. Man pulling his coat more tightly. See here how cold it is. Wind, sun, I give up. I cannot get his coat off. Sun, now it's my turn. Let me try. Sun, he signs hard. Man, what a funny day. It was so cold and now it's so hot. Sun shines harder. I will make him feel hotter than hotter. Finally, what happened, I'll explain this. Here, the wind gave up and it accepted his defeat. Sun told to the wind, it's my turn. The sun shows his power. Do you imagine how hot it is? Yes, it's too hot. He is telling that what a funny day. He's telling that same day too much cold wind and same day same hot, too much hot. He feels hotter than hotter like fire. He is sweating too much. Look at here how he is getting very too much hot. Because of hot he is getting too much sweating, right? Yes. The man wiping his face, I must take off my coat. Sun, wind, I have won. I have made
him coat off his coat. Right? Finally, the sun shows his power, and then he felt hotter than hotter, like fire. So he is sweating too much, and he wiping his face. He wants to take off his coat. Finally, he removed his coat. Finally, tell me, who is the winner of the story? Of course, the sun. Children, did you enjoy the story? Okay, let me tell you the story in Tamil. ஒரு நாள் வந்துட்டு காற்றும் சூரியனும் பேசிக்கிட்டாங்களாம். என்ன பேசிக்கிட்டாங்களாமா? இங்கே பாரு, ரோட்டில் ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டுருக்காரு. அவரோட கோட்டை நான் ஈஸியாக கழட்டிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி காற்று சொல்லிச்சாமா. உடனே வந்துட்டு அதுக்கு சூரியன் சொன்னாங்களாமா, ஓகே, இப்போ இன்றைக்கி யார் நம்ம ஸ்ட்ராங்குன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே ஓகே. அப்போது ஃபஸ்ட்டு சூரியன் என்ன சொல்லிச்சாமா, காற்று ட்ரை பண்ண சொன்னாங்களா. ஃபஸ்ட் நீ ட்ரை பண்ணி கோட்டை, அந்த மென்னோட கோட்டை நீங்கள் எடுக்க பாருங்கள். இன்கேஸ் உங்களுக்கு அப்புறமா நான் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்களாமா. உடனே அதுக்கு காற்றும் சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டாங்களாம். அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு காற்று வந்துட்டு அந்த மென்னோட கோட்டை, அந்த மனிதரோட கோட்டை கழட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணாங்களாம். வேகமாக ஊதுனாங்களாம். ஃபூன்னு பயங்கர ஃபோர்ஸாக ஊதுனாங்களாமா. அப்போது நம்ம ஊர்லலாம் இந்த புயல் நேரங்கள்லாம் காற்று வேகமாக அடிக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஊதுனாங்களாம். ஊதுனீங்க உடனே அவரோட கோட்டை அப்படியே காற்றுக்கு பறந்து இழுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சான். அப்படியே ரொம்ப சில்லுன்னு காற்று அடித்த உடனே அவர் இன்னும் ஒரு கோட்டை ரொம்ப டைட்டாக பிடிச்சிக்கிட்டாராம். அப்பயும் அந்த அதாவது அந்த காற்று பயங்கர ஃபோர்ஸாக அடிச்சிச்சான். அடித்தும் அவரை வந்துட்டு கோட்டை அவரை விடவே இல்லையா. இப்போ இந்த கோட்டை விட்டுட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப குளிருன்னு பயந்துட்டு ரொம்ப டைட்டாக இழுத்து பிடிச்சி அந்த மறுபடியும் காற்று வேகமாக இருக்க இன்னும் வேகமாக ஸ்ட்ராங்கர் தென் ஸ்ட்ராங்கர் அது காற்று அடிச்சுக்கிட்டே இருந்துச்சா. இருந்தாலும் அவர் விட்டு கொடுக்கவே இல்லையா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இழுத்து பிடிச்சிக்கிட்டாராம். அதுக்கப்புறமா ஓகே, அது ஃபைனலாக வந்துட்டு சொல்லிச்சான், காற்று சொல்லிச்சான், என்னால் முடியல, நோ ப்ராப்ளம், நான் வந்துட்டு என்னோட தோல்வியை ஒத்துக்கிறேன், நீங்கள் இது சன்னுக்கிட்ட சொல்லியாச்சா மாமா, வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், இது உங்களோட டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிச்சாமா. உடனே வந்துட்டு சன்னும் ட்ரை பண்ணாங்களாமா. சன் எப்படி பண்ணுவாங்க தெரியும்ல, எப்போவுமே ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும்ல. அப்போ என்ன பண்ணாங்களாமா, சன் ரொம்ப வந்துட்டு ஓவரான வெப்பத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்களாம். சூரியன் வெப்பம் அதிகமாக கொடுக்க ஆரம்பிச்சிச்சாமா. உடனே அவருக்கு பயங்கரமாக ஸ்வெட்டிங் ஆகிடுச்சான். வெயிலில் நீங்கள் கூட வெயிலில் போனால் எப்படி ஸ்வெட்டிங் ஆகும்ல, அதே மாதிரி இவருக்கும் பயங்கர ஸ்வெட்டிங் ஆச்சான். ஸ்வெட்டிங் ஆகிட்டு ஃபேஸ் எல்லாம் தொடச்சிட்டு, என்ன இன்றைக்கி இந்த எவ்வளோ ஃபன்னி டேவாக இருக்குது, காலையில் அப்படி குளிர் காற்று அடிச்சிச்சு, இப்போ இப்படி வெயில் அடிக்குது, என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு அவர் யோசிச்சுட்டு இருந்தாராம்மா. வெயில் அவரால் தாங்க முடியலையாம். ரொம்ப அதிகமாக இருக்க வெயிலோட தாக்கம் ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சான். அப்புறம் என்ன பண்ணாராம்மா, இதுக்கு மேலே இந்த கோட்டை நம்ம போட்டுட்டு இருந்தோம்னா நம்மளால் வெயில் தாங்க முடியாது, ஸ்வெட்டிங்லேயே ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃபீல் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் அந்த கோட்டை கழட்டிட்டாராம்மா. கழட்டினதுக்கு அப்புறமா ஃபைனலாக வந்துட்டு சன்னும் விண்டும் பேசிக்கிட்டாங்களாமா. அதாவது சூரியனும் காற்றும் பேசிக்கிட்டாங்களாம். என்னென்னு இப்போ பார்த்தீங்களா, அவங்க வந்துட்டு அந்த மனிதர் கோட்டை கழட்டிட்டாரு. அப்போது நான் என்னோடய ஹார்ட்டை தாங்க முடியாமல் தான் அவர் கழட்டிட்டாரு. தென் ஐ எம் த வின்னர், நான் ஜெயிச்சிட்டேன்னு சொல்லிட்டு சூரியன் விண்டை பார்த்து சொல்லிட்டு இருந்தாராமா. ஓகே, இதில் ஜெயிச்சது யார், சூரியனா காத்தா? ஆஃப்கோர்ஸ் சூரியன் தானே. அதோட சூடு நம்மளால் எப்போவுமே தாங்கிக்க முடியாதுல்ல, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கு. ஓகே children, here I have a worksheet for you. Complete the worksheet and send it to the 2nd standard WhatsApp group. Thank you. See you in the next class.